How are you all? We are fine, Father. How are you, Father? I am fine, thank you. So I wish all of you happy Independence Day. Same to you, Father. Very good. You are saying or singing? Yeah? You're singing. Yeah? Good. So, at the outset, I thank your correspondent, Father Thomas, and your headmistress, Sister Pavitra, and all the teachers, the staff, and all the students. So I wish you all once again happy Independence Day. Same to you, Father. Let me congratulate all of you, because from the beginning till now, you are very active in all the programs. Beginning with the March Past, then the assembly, then we have the programs like drill march by boys, drill dance by girls, and then beautiful dance by girls, and a wonderful pyramid. So we will give a big clap for all the students who have participated and made successful the entire program. Now I am here to speak to you about our Independence Day. We had already two speeches. One speech by on 8th class, no? In Telugu or English. One English and one Telugu. Two speeches we have. So I am not going to speak so much about what is independence. But I will give you a theme. For the 78th Independence Day, I have a theme. The theme is this. We love our India, we live in our India. Okay, Chaptara? Firstly, we love our India. We love our India. All of you children, you have to repeat after me. We love our India. We love our India. We live for our India. We live for our India. నా భారతదేశంలో ప్రేమిస్తున్నాను, నా భారతదేశం కొరకు జీవిస్తాను. అది మన థీమ్ ఈరోజు. సరేనా? కాబట్టి వాట్ ఎవర్ యూ డూ యాజ్ చిల్డ్రన్, యువర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్, యువర్ ఒబీడియన్స్ ఫర్ యువర్ టీచర్స్, యువర్ డివోషన్ ఫర్ యువర్ స్టడీ, everything is part of your love for your country. That you have to keep in mind. Okay? Therefore, you have to study well, do all your work well, so that you manifest, you show your love for your country. When you grow as good citizens, you are Indians. Otherwise not. So, let me give you three slogans. How we can love our India. How we can live for our India. By respecting. భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా ప్రేమించగలము, మన భారతదేశం కోసం ఏ విధంగా జీవించగలము. I will give you three slogans. All have to repeat after me. Okay, children, ready? Yes, Father. Children, ready? Yes, Father. Ready for the Yes, slogan? Father. I will ask at the end the three slogans. The first slogan, we are all Indians. చెప్పండి గట్టిగా. We are all Indians. Again? All Indians. The first slogan. Second slogan, we take from our India. Take from our India. Third, we make our India. We made our India. అర్థమైనా మూడు? అర్థమైనా? సో మనము భారతీయులము. రెండవది, భారతదేశాల నుండి మనము తీసుకోవాలి. మూడవది, భారతదేశానికి మనము ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఈ మూడు స్లోగన్స్ మనము నేర్చుకోవాలి. We are all Indians. The dancers we have performed, the songs we have sung, and all these programs show that we have one country, one nation, one anthem, one national anthem. Therefore, we are all one in India. We are all Indians. No?
at the beginning I want to sing one song. అందరు కూర్చొని పాట అనుకుంటాను. దేశం మనదే వచ్చా? ఎంతమంది వచ్చు? దేశం మనదే. వచ్చిన వాళ్ళందరూ నా తాను వాడండి. సరేనా? దేశం మనదే. దేశం మనదే, దేశం మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, భారత మాత ఒకటే లేరా. ఎన్ని భేదాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశమంటే ఏకమౌనం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అందమందరం, వందే మాతరం అందమందరం. దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే. అందరూ బాగొచ్చు కదా? బాగా పాడారా? అందరూ అలసిపోయే పాటలు అనుకున్నాం. అందరూ పాడారు. వెరీ గుడ్. సో అందరికీ మరోసారి నా తరఫున కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ క్లాప్స్. గుడ్ గుడ్. కీప్ ఇట్ అప్. So we are all Indians. We are all Indians. We have no differences. When we come here to the school, education makes us free from all the barriers. ఎటువంటి ఆటంకాలు, ఎటువంటి ఉద్యోగాలున్నా సరే అవన్నీ బయట మాత్రమే. ఒకసారి స్కూల్కి వచ్చామంటే we're all one because we learn our Indian culture, our Indian language, our Indian system, and our Indian faith. That you have to remember. Therefore, there are no differences. You see all the 4 colors we have, beautiful colors. But we belong to one school. Different colors. You see the flag. How many colors you have? 3 colors. 4. 3 colors. We get a ground there. Only 3 colors. 3 colors. They are divided or united? They are divided or united. The 3 colors. 3 colors ఉన్నాయా? ఒక మూల 3 మూల ఉంది. 3 colors ఉన్నాయా? So also we are different in other things. But when we come here to the school, we become one Indian. Therefore we are all Indians. Second slogan గుర్తుందా? What is second slogan? We live in We India. take from our India. We take from our. We have children. For example, you need food. You need school bags, school material. Whom do you ask? ఎవరు అడుగుతారు కావాలంటే? Parents. So, you depend on your parents. You take from your parents. Whatever you want. కదా? అదే విధంగా మనము భారతీయులు ఎదగాలంటే we are Indians. If we have to grow as Indians, we have to take from India. This is Indian soil. This is Indian air. Now this is Indian unity. We have to take from India and grow as Indians. Therefore, the education, the knowledge, the devotion, the patriotism, Deshabhakti, ఇవన్నీ కూడా మనము తీసుకోవాలి. We have to take from India because we are children. మనము భరతమాత బిడ్డలము. భరతమాత బిడ్డలు అక్కడ. సో బిడ్డలముగా మనం చేయాలి, తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాలి. ఇండియన్స్ గా మనకెవరు? ఒకే ఒక తల్లి. ఎవరు? భరతమాత. Therefore,
We have to experience the Indian soil, Indian knowledge. That is possible only here in the school, not at home. ఇంటి దగ్గర కాదు, ఇక్కడ మాకు అటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అందరం కలుస్తున్నాము, అందరం మాట్లాడుకుంటున్నాము. చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా టీచర్లైనా కరస్పాండెంట్ అయినా ఎవరైనా సరే మనమందరం కూడా ఒక దేశం కోసము, ఒక దేశభక్తి కోసము జీవిస్తూ ఉన్నాం. సో వి టేక్ ఫ్రమ్ ఇండియా, వి టేక్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ టు గ్రో. సెకండ్, థర్డ్ వన్, వి మేక్ అవర్ ఇండియా. వి మేక్, తయారు చేస్తాం. యూ హావ్ సీన్ ద పిరమిడ్, వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పిరమిడ్. ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ ఒక్కొక్కరుగా ఉన్నారు, కానీ అందరు కలిసినప్పుడు there's a beautiful pyramid కదా. always what happens, you are individuals. అందరు కలిస్తే ఒక అందమైనటువంటి ఆకారం వస్తుంది. ఎవరికి వారుగా ఉంటే ఏమీ జరగదు. యాజ్ లైక్ ఇన్ పిరమిడ్. సో ఆల్సో వీ హావ్ టు మేక్ అవర్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్, విత్తనం, చిన్న విత్తనం ఉంది అనుకోండి. విత్తనము అక్కడ తెలియదు అది వస్తుందా, లేదు భూమిలో నాటాలి, దానికి నీరు పోయాలి, ఎరువేయాలి, పాదు చేయాలి కదా, సూర్యాస్తమయం చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, అది ఇట్ విల్ గ్రో, ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ స్మాల్ ప్లాంట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బిగ్ ట్రీ. యూఆర్ సిట్టింగ్ అండర్ ద ట్రీస్ తీసి కదా. ఎక్కడ కూర్చున్నారు మీరు? చెట్టు కింద కూర్చున్నారు. ఎందుకు? నీడ, నీడ. ఎందుకంటే చూడండి, మాకు మాట్లాడే కష్టం లేదు, ఎదురుగొట్టి మాట్లాడవచ్చు. ఇప్పుడు నా మెడ తల్లు పోతుంది కదా, మెడ ఊపుతుంది, అట్లా డాన్స్ చేస్తున్నాను కదా. బట్ యు సీ ద సీడ్, when it grows, it takes the soil, it takes the sun, it takes the water, it takes the manure, and it grows. After growing, what happens? It gives the fruit. You take any tree, it will give the fruit or the shade, no? Shade. Because it is useful. So, what is the meaning of making India? We take from India whatever is necessary for our growth. After growing, what we have to do? We have to contribute. మనము పేరెంట్స్ తీసుకొని తిరిగి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. పెద్దలమైన తర్వాత, ఎదిగిన తర్వాత what we have to do? We have to give back to the parents, to the country, whatever we have taken. How do we give back? When we become fruitful. మనం ఫలించినప్పుడు, మంచి జ్ఞానం సంపాదిస్తే వెళ్ళి నువ్వు ఏరోస్పేస్ లో కూర్చుంటావు, రాకెట్ దాంట్లో కూర్చుంటావు. ఇంకా బాగా చదివితే కలెక్టర్ అవుతావు, ఇంకా బాగా చదివితే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుతావు, లేకుంటే మన లోకల్ గా అయితే ఎంఆర్ఓను ఎంఈఓను అవుతావు కదా. అంటే ఏంటి? యూఆర్ గ్రోయింగ్, గ్రోయింగ్. నౌ యూ హావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్, గివ్ బ్యాక్ యువర్ నాలెడ్జ్, your energy, your power, your time, everything, so that India is made. పిరమిడ్ లో ఒక ఆకారం వచ్చింది, అందరూ మోకరించారు, వాళ్ళ మీద ఇంకా ఇద్దరు మోకరించారు. తర్వాత దెన్ వన్ గోస్ అప్ అండ్ raises the flag. What a beautiful scene. That is making India. If you do not contribute, if each one of us మనం ఇవ్వకుంటే ఇండియాకి రాదు, ఇండియా అలాగే ఉండిపోతుంది. కాబట్టి తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఇవ్వడం కూడా తెలియాలి. కాబట్టి 3 slogans. ఓకే, 3 slogans. Remember, let us repeat. The first slogan is we are all Indians. గట్టిగా. No sound from the side. Wonderful, wonderful, very good. The second slogan. తర్వాత టీచర్ అయితే మన చాక్లెట్లు రెండు తీసుకుంటారు కదా. We take from our India. చెప్పండి. We take from our India. Then third one, first one. We make our India. Super. Good, good. So let me conclude with a small example. How to love our India, how to eradicate. మామూలు ఇంతకుముందు అయితే మనకు పలకలు ఉండేవి కదా, పలకలు ఉండేవి. తప్పు రాసామంటే ఏం చేస్తాము? వెంటనే తుడిచేస్తాం.
కొంతమంది నీళ్లు పోస్తారు, కొంతమంది ఇప్పుడు బాగా తక్కువైంది. అంత సెల్లులు, పేపర్లు, లేకుంటే సెల్ ఫోన్లు, మొబైల్ కదా, లేకుంటే ట్యాబ్స్, కంప్యూటర్స్. పలక మీద అయితే తుడిచేస్తాము, ఈ ఎరేజ్. కంప్యూటర్లో అయితే ఏం చేస్తాము, వి డిలీట్ కదా, వి డిలీట్. సో టు బికమ్ ఇండియన్స్, గుడ్ ఇండియన్స్, టు లవ్ అవర్ ఇండియా, వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఆల్ ద డిఫరెన్సెస్. తేడాలన్నీ కూడా తీసేయాలి. ఒకసారి ఒక చిన్న బాలిక, స్మాల్ గర్ల్, కొద్దిగా నల్లగా ఉంటుంది. ఆ గర్ల్ షీ గోస్ టు ద మార్కెట్. ఒక పండుగ జరుగుతుంటే ఆ పండుగకి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఒక చోట ఒక అతను బలూన్స్ అమ్ముతూ ఉంటాడు, డిఫరెంట్ కలర్స్ బలూన్స్. ఆ బలూన్ తీసుకోవడం, గాలి ఊది ఇట్లా వదిలేయగానే ఆ బలూన్ గాలిలోకి పైకి ఎగురుతుంది. దట్ గర్ల్ వాజ్ వెరీ మచ్ సర్ప్రైజ్డ్. అన్ని చాలా అందంగా గాల్లో ఎగురుతున్నాయి, చాలా బాగుంది అని చెప్పి అనుకొని అతని దగ్గర వెళ్తుంది. వెళ్ళి అంకుల్ ఈ ఎర్ర బలూన్ ఎగురుద్దా అంటే వెంటనే అతను ఏం చేస్తాడు, ఎర్ర బలూన్ తీసుకుని గాలి ఊది పాపకి ఇస్తాడు. ఎగిరింది. ఆ బ్లూ బలూన్ ఎగురుద్దా మళ్ళీ ఏం చేశాడు, మళ్ళీ గాలి ఊది ఆ పాపకి ఇస్తాడు. ఇప్పుడు దాన్ని ఎగరేసాడు, అది కూడా ఎగురుతుంది. ఆ గ్రీన్ బలూన్ ఎగురుతుంది అంకుల్ అనగానే మళ్ళీ గ్రీన్ బలూన్ తీసుకొని ఊది ఇస్తాడు. ఎన్ని చూసిన పాపకి ఒక చిన్న ఆశ్చర్యం వస్తుంది. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అంకుల్ ఏంటమ్మంటే, అన్ని బాగున్నాయి రంగులుగా, ఇంకొక బలూన్ ఉంది అక్కడ, నల్ల బలూన్ ఉంది, అది కూడా ఎగురుద్దా, నల్ల బలూన్ ఎగురుద్దా. అప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ అంకుల్ ఏం చేశాడు, ఆ నల్ల బలూన్ తీసుకొని గాలి ఊది అలా ఇదిగో పట్టుకో పైకి వదిలేయన్నాడు. అది కూడా అలా పైకి ఎగురుకుంటా. అప్పుడు అంకుల్ అంటాడు, గాల్లోకి ఎగరడానికి రంగు ముఖ్యం కాదు, కలర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ద పవర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లోపల ఉన్నటువంటి ఆ గాలి శక్తి అది ముఖ్యం, అందుకొరకు అది ఎగురుతుంది. కాబట్టి మనము పెద్ద చిన్న వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నటువంటి విభేదాలు ఏం చేయాలి, మనము డిలీట్ చేయాలి. We have to delete the differences so that we become one India. Okay? So last, once again, our theme. What is our theme? First, we love